जय जगन्नाथ राधे श्रीकृष्ण। आज एक सुंदर तथ्यते जानीपर जहाद्वारा कि तत्क्षणे जदि मनस्कामना को पूर्ण करने को चाहूँगी यही उपाय निहाती भाव कर दिंतु। चलतु जानिबा। शास्त्र रे उल्लेखित रही भगवान श्री रामंकर नाम को 108 थर लिखि दिंतु। मन रखंतु गोटे दिन रे भगवान रामकर नाम को 108 थर लिखि दिंतु। एहीपरि किछि नियम कर दिंतु। आपणकर सबकिछि इच्छा तत्क्षणे पूर्ण हो जिवो। जहाँ जीवन रे स्वप्न रे मध्य आपण देखि नथिबे किंबा स्वप्न को जदि पूर्ण करने को चाहूँगी भगवानकर नाम को केवल 108 थर लेखिकी रखंतु। देखंतु प्रातः समय रे आपणकर गोटी गोटी करी प्रत्येक आशा स्वप्न मध्य पूर्ण हो जिवो। यह एक सत्य वचन, यह एक चमत्कार तथ्य। किंतु मन रखंतु किछि व्यक्ति जदि भगवानकर रामकर नाम को लेखुछंती तांकर संपूर्ण भाव मनस्कामना पूर्ण होई नाही। एहार प्रकृत अर्थ हेउची बिना संकल्प रे आपण जदि भगवानकर नाम को जदि लेखुछंती ताहाले कौनसी भी पुण्य आपणक जीवन रे घटी पारिबो नाही किंबा आपणकर कौनसी आशा स्वप्न मध्य पूर्ण होई पारिबो नाही। सेथिपाई मने रखंतु सदा सर्वदा संकल्प करी भगवानकर रामकर नाम को लेखंतु। द्वितीय रे ठीक एपरिका निज भवन रे गुप्त रे एही कार्य करि दियंतु। सेही राम आपणक जीवन को संपूर्ण भाव रे बदलई देब। काहेकि ना नाम रे अत्याधिक तो शक्ति रही ताहाले एही शक्ति आपण को प्राप्त करिबार रही। आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि प्राप्त करि पारु नथुबो एही नाम आपणक जीवन को परिवर्तन करिदेब। चलतु जानिबा एक सुंदर तथ्य जहाँकि उल्लेखित रही केवल शास्त्र रे किछि एपरि उल्लेखित रही जेतेबेले ऋषि प्रत्येक व्यक्ति को यही संकेत देखाउथिले जेतेबेले कौनसी विपद माड़ी आसुची आशा स्वप्न पूरण करने को चाहूँगी ताहाले भगवानकर रामकर नाम को 108 थर लिखि दियंतु संकल्प करी आउ सेही नाम को आपण एही उपाय कर दियंतु। प्रातः समय आपणकर प्रत्येक आशा स्वप्न संपूर्ण भाव में पूर्ण हो जिवो। यह एक सत्य वचन। एही वचन आपण माने प्रकृत रे केवल गोटे थर मात्र चेष्टा करी देखंतु आपणकर सबकिछि विपद अंत हो जिवो। ताहाले निहाती भाव में कर दियंतु। तो आपण माने शास्त्र तथ्य केबे भी मिथ्या भावंतु नाही। काहेकि ना शास्त्र बिना आमे केबे भी सठिक मनुष्य होई परिबा नाही। शास्त्र आमको सदा सर्वदा सठिक रास्ता देखाउथाए, भल कर्म करिबा पई बाध्य करुथाए, सब विपद को आमको उद्धार करिथाए। एही शास्त्र मनुष्य जीवन को परमात्मा सहित लीन करिथाए। सेथिपाई शास्त्र को अणदेखा करंतु नहीं। चलतु जानिबा एही शास्त्रर प्रथम करी तथ्य जहाँ आपणक जीवन को मध्य परिवर्तन करिदेब। शास्त्र हेउची भगवान तुल्य। आपण माने जो भगवान को प्रत्येक दिन पूजा आराधना करुछंती, जप तप करुछंती, पूजा पाठ करुछंती, एही शास्त्र को आपण जदि निंदा करती, मिथ्या वचन कहती आउ सम्मान दियंती नहीं, आपण पंडित हुअंतु ना काहेकि किंबा भगवानकर प्रिय भक्त हुअंतु ना काहेकि किंतु आपणकर विनाश निहाती भाव घटिबो। सबुठारु श्रेष्ठ भगवान स्वयं श्रीकृष्ण कहिचंती भागवत रे सबुठारु श्रेष्ठ हेउची शास्त्र भागवत गीता। एही शास्त्र को जदि आपण माने किछिटा मात्रा रे सम्मान दे देबे, सत्य मानिबे, बिना पूजा उपवास व्रत मंत्र रे मध्य भगवान अत्याधिक खुशी संतुष्ट होइजिबे। आपण कोपरकू सदा सर्वदा आशीर्वाद मध्य प्रदान करिबे। सबु किछि विपद आपणकर अंत होइजिबो। ताहाले केबे भी शास्त्र को आपण मिथ्या वचन कहतु नहीं। एही शास्त्र को अणदेखा करंतु नहीं, सम्मान देबाकू चेष्टा करंतु।
ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ତଥ୍ୟ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ନାମକୁ କେବଳ 108 ଥର ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିପରି ଆପଣ ଏହି 108 ଥର ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, କିପରି ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଯାହାର ଚମତ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଙ୍କର ନାମର ଶକ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଶକ୍ତି ଚୁମ୍ବକ ପରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଜାଟିଏ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ରାଜାର ନାମ ହେଉଛି ଶୃଗନ୍ଧପୁର। ଶୃଗନ୍ଧପୁରରେ ସେହି ରାଜା ଅତ୍ୟଧିକ ଧନବାନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋତି ମାଣିକ ସର୍ବସ୍ୱ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ କୌଣସି ବି ଅଭାବ ନଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ହେଉଛି 7ଟି। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଜା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଉନଥିଲା। ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚଳୁଥିଲେ। ଏମିତି ରାଜାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ରାଜା ଭାବୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ରାଜା ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଅଟେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଜାଙ୍କର ବୟସ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। 7ଟି ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରାଜାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ସହିତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ରାଜା ଗର୍ବୀ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ସତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଦାନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ରାଜାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ 7ଟି ରାଣୀ, 108ଟି ସୈନିକକୁ ଧରିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ଏହି ସୈନିକ ବିନା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା, କାଳେ ଶତ୍ରୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ। ଯେହେତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେହି ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ପାହାଡ଼ ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁଣି ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ରାଜା ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ସୈନିକକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ 3ରୁ 4 ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେହି ପାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସେହି ପାହାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସତରେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆଖି ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ଏମିତି ବିଚାର କରିଲେ। ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ବାକି ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଏ। ଏକ ଚମକୁ ଉଠୁଥିବା ଏକ ଝଲକ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ରାଜା, ରାଣୀ, ସୈନିକ, ସେହି ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କି ସେହି ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଲେ। କିଛି ଭୋଗ ଆସି ତାକେ କିଛି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି। ସେହି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ସୈନିକ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଭୋଗ ବା ଖେଚୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଲେ। ରାଜା, ରାଣୀ ଆଉ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେହି ଭୋଜନକୁ ସେବନ କରିଲେ।
विचार करिले कि एही रात्र तो हेबाकू जाउछि, एबे तो पूजा सरी सारिलाणी, भगवान राम को मध्य दर्शन करि सारिलेनी, एबे काहेकि ना आमे निज भुवन को चली जिबा। एमिति विचार करू करू किछि क्षण आगकू बढ़ु बढ़ु एक भयंकर वर्षा आसिबारे लागिला। वर्षा पवन आउ वर्षार एही घड़घड़ी शब्द को देखि राजा राणी सैनिक माने मध्य भयभीत करिले। राजा कहिले, मते तो लगुची एही वर्षा कौनसी सामान्य वर्षा नुह, एही वर्षा एक भयंकर वर्षा। काले कौनसी क्षति होई पारे मो ग्रामवासी लोकंकर, सेथिपाई आमे एही मंदिर रे आज रात्र पाई रही जिबा। प्रातः समय रे वर्षा तो चली जाइथिबो, सेही समय रे आम राज्य को चली जिबा। राजांकर कथा को कौनसी सैनिक मध्य काटी दे पारु नथिले, जेहेतु अरण्य उपरे बहुत बड़ मंदिरटी थिला। सेही मंदिर तो समस्त व्यक्ति शयन करि पारिबे, सेठारे रही मध्य पारिबे, कौनसी असुविधा मध्य ताकर हेब नहीं। एमिति विचार करी भगवान रामकर मंदिर रे राजा राणी साथी सैनिक आ ग्रामवासी मध्य बास करबाकू लागिले। देखु देखु अध्र राति बीतीगला, किंतु झड़ वर्षा बात्या बिल्कुल भी कमिला नहीं। राजा को तो सारा रात्रि अनिद्रा रही, कहीं तांको आखिरे बिल्कुल भी निद्रा आसु नथिले। मने मने विचार करुथिले, देखु देखु तो वर्षा अधिकरु अधिक बढ़िबाकू लागिची, किपरि आमे आम राज्य को जीवु। एही अरण्य भितरे कौनसी पशु हिंस्र जंतु तो आसीब नहीं, किंबा मोर ग्रामवासींकर राज्यवासींकर कौनसी क्षति तो हेब नहीं। हे प्रभु, आपणक शरण को आसीची, आपण उद्धार करिब। मोर राज्यवासीर जेमिति कौनसी भी क्षति हेब नहीं, आपण को लागिला एही तथ्य। राजांकर एही वचन स्वयं हनुमानक सर्प निज कर्णरे बाजिला। निज कर्मरे सर्वश्रेष्ठरे बाजिबा क्षणी हनुमान अन्य एक रूप को धारण करी सांगे सांगे सही मंदिर भितर को प्रवेश करने को लगिले। सही समय अधरु अत्यधिक रात्र बीती सारी किछि क्षण परे पुणी प्रातः समय आसीजिब। राजा देखिले एक बयस हो जाइथिबा एक बापाटिए तांको पाखकु आसुची। आउ एही बापा एक पूजारी अटंती, कहीं एते बड़ झड़ झंझा बा वर्षा रे एमिति कौनसी बुद्धा बापाटिए आसी पारिब नाही मंदिर को, ताहाले एही बापाटिए किपरि आसुची एमिति विचार करी सांगे सांगे राजा जाई सेही बापा को निज आड़े टाणी आनिले। काले एही वर्षा पवन पुणी थरे तांको तळुकु खसी न जाऊ पाद एमिति विचार करी जेतेबेले सेही बापा मंदिर भितर को आसिले, राजा पचारिले, तुमे किए, तुमर नाम कौन, तुमको कौन भय लागु नहीं? एते बड़ अंधार राति झड़ पवन वर्षा। ए कथा सुनी सेही बुढ़ा बापाटिए कहिबाकू लागिले, मोर भय काहाकू डर काहाकू, भगवान तो अछंती मते उद्धार करिबाकू। एक कथा सुनी राजा खुशी हेले आउ कहले, एहा तो सत्य अटे कि भगवान उद्धार करिबे, किंतु आमे जदि जानी सुनी निजे विपद को डाकी आनिबा ताहाले भगवान तो केबे भी आमको उद्धार करिबे नाही। जदि गर्त काली रात्र रे मु जदि निज भुवन को चली ही जाइथांती सेही झड़ आउ पवन वर्षा रे, ताहाले मते तो लागुची मोर सैनिकर बा मो राज्यवासीर काहार ना काहार किछि ना किछि क्षति तो निश्चित भाव में घटी था। किंतु एसब विचार करी मु एही मंदिर रे रात्र पाई रहीगली। तुमको कौन बिल्कुल भी भय लागु नाही? निजर क्षति हेब, काले कौन असुविधा हेब, से भितर मध्य कौनसी चिंता नहीं। एक कथा सुनी सेही बापाटी बहुत जोरे जोर हसिबाकू लागिले आउ कहिले, राजन तुमे एक अद्भुत मनुष्य, भगवान को दर्शन करने आसीच आउ भय मध्य करुछ। किछि भय करना, कौनसी भी चिंता हेब नहीं। तो एबे चल मंदिर को जीवा आउ भगवान को पूजा करिबा। राजा आउ से बापाटिए मिसी मंदिर भितर को प्रवेश करिले। भगवान मूर्ति को सफासुतरा करिले, स्नान कराइले,
ମନ୍ଦିର ସଫାସୁତୁରା କରିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଭୋଗ, ପୁଷ୍ପ, ଦୀପ, ଧୂପ ସବୁକିଛି ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୂଜା ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ତୁମେ କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ନାମ କ'ଣ? ଏସବୁ ବିଷୟ ତ କହିଦିଅ। ପୂଜା ସରିସାରିଲା ପରେ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ରାଜାକୁ କହିଲେ, ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଅନେକ। ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜନ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ନାମ ଯାହା ବି କିଛି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜନ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଉ ହସୁଥିଲେ। ସେହି ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ସତରେ ଆଙ୍କ ମନରେ ହିଂସା, ଗର୍ବ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର କିଛି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ଆଙ୍କ ଶରୀର, ଧନ୍ୟ ଆଙ୍କ ମନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କରି ସତରେ ଆଙ୍କ ଶରୀର ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇସାରିଛି। ପୁଣି ସେହି ବାପା ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଗୁରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, କିଛି ପାଇଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି। ଏତେ ଦୂର ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ନିଜ ନୟନ ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ନିଜର କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ନିଜ ଶରୀର, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଶୁଣିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିଲି। ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଗୁରୁ ହୋଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାଜନ। ରାଜନ କହିଲେ, ହେ ମୋର ଗୁରୁ, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଗୁରୁ ଶିଖାନ୍ତୁ, କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯିବି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ମୁଁ ଏକ ରାଜା, ମୋ ଦେହରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତିକା ଲାଗୁଛି ଏହି ରାଜନ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଧନରତ୍ନ, ମୋତିମାଣକ, ତା ସାଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋର କୌଣସି ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିବ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏହିପରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁ। ସତରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବି ମୁଁ। ରାଜନଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଏହି ମୋହମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏକ ଉପାୟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜନ ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଖୁସି ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ବାପା, କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, କେଉଁ କାମ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୋର ଅତ୍ୟଧିକ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ, ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଏହି ମୋହମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ ରାଜନ, ଯଦି ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଛ ଏହି ମୋହମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଜୀବନରେ ସର୍ବସ୍ୱ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗର ପୀଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଉଛି, ଯାହା ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ଏହି ତଥ୍ୟ ହେଉଛି, ତୁମେ କେବଳ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମଙ୍କର ନାମକୁ 108 ଥର ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ହସ୍ତରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ 108 ଥର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରାଜନ, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ବଦଳିଯିବ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଫଳତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ,
ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମର ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସହିତ ତୁଲାଇବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ନାମକୁ 108 ଥର ଲେଖିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ମନେ ରଖ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 108 ଥର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ନାମକୁ। ମନେ ରଖ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖିବ, ସେହିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କର୍ମ ସାରି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସାରିଦେବ। ଘର ଦ୍ୱାର ସଫାସୁତୁରା ରଖିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବ। ମନେ ରଖ, କିପରି ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବ। ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣକୁ ନିଜ ଦୁଇ ନୟନରେ ଅନାଇ ଯଦି ନିଜ ହସ୍ତରେ କିଛିଟା ଜଳ ପକାଇବ, ହସ୍ତରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ଥିବ, ତା ଉପରେ କିଛି ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ସେହି ହସ୍ତକୁ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ଲଗାଇବ। ସେହି ହସ୍ତକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ କହିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନାମକୁ 108 ଥର ଲେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମୋ ମନରେ କିଛି ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର 108 ଥର ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖିବି। ଆଉ ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ କହୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ଦେଖିନଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ରାଜନ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ସେହି ପୂଜାରୀଙ୍କର ପାଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଧରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବି ଆଉ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ନାମକୁ 108 ଥର ମଧ୍ୟ ଲେଖିବି। ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁରୁଦେବ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର 108 ଥର ଏହି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ସରିଯିବ, ସେହି ନାମକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବ। ମନେ ରଖ, ରାମଙ୍କର ଚରଣରେ ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ତତ୍କ୍ଷଣେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ପ୍ରତି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଭଗବାନ ରାମ 108 ଥର ନାମ ଲେଖିଥିବ, ସର୍ବସ୍ୱ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ, ତତ୍କ୍ଷଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ବସି କିଛି କ୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ ସେହି ପୂଜାରୀ, ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ନାମ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ପବନ ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜାରାଣୀ, ସୈନିକ ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେହି ମନ୍ଦିରରୁ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। ଅରଣ୍ୟରୁ ନିଜ ଭୁବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭୁବନକୁ ଗଲେ, ଭାବିଲେ କି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିବି। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ସେତେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ବିଚାର କରି, ଯେହେତୁ ରାତ୍ର ସମୟ ହିଁ ଥିଲା, ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରାତଃ ସମୟ ହୋଇନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ରାଜନ ସ୍ନାନ କର୍ମ ସାରିଲେ।
ସର୍ବସ୍ୱ ନୀତିକର୍ମ ସାରିଦେଲେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଲେ, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଲେ। କିଛି ଜଳ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିବା ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ। କିଛି ଜଳ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ଆଉ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅନାଇଲେ, ଦୁଇ ନୟନରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସଂକଳ୍ପରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅଜ୍ଞାନୀ ମୁଁ ଅଟେ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏହି ସଂସାରକୁ ଯଦି ମୋତେ ପଠାଇଛ ତାହେଲେ ନିଜର ମଧ୍ୟ କରିନିଅ। ଏହି ମୋହମାୟା ସଂସାରରେ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ। ଏମିତି ଭାବରେ କହି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେହି ଜଳକୁ ନିଜରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେହି ଦିନସାରା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରୁଥିଲେ। 108 ଥର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 108 ଥର ରାଜା ଲେଖିଦେଲେ। କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ, ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଲେ। ଯେଉଁ 108 ଥର ଲେଖିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାମଙ୍କର ନାମ, ସେହି ନାମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସୈନିକକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୈନିକକୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଲୋକ କେହି ବି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ। କିନ୍ତୁ ସୈନିକମାନେ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଏହି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇ ସେହି ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯିଏକି ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତର ତଥ୍ୟ। ସେହି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଥରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିବାରୁ କହିଲେ କି ରାଜନ ସେହି ଗୁରୁଦେବକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଯେମିତିକା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଗୁରୁଦେବ ସେହି କାଗଜକୁ ଧରି, ଯେଉଁ କାଗଜରେ 108 ଥର ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ଯେମିତି ଜୀବନରେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ କେବେ ବି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ବିଚାର କରି ରାଜନ ସେହି କାଗଜକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ କହିଥିଲେ 108 ଥର ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛ, ସେହି 108 ଥର ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ, ଦେଖିବ ସବୁକିଛି ବିପଦ ହଟିଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜନ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଥିବା ସେହି ତଥ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ନିଜ ଭୁବନକୁ ଆସିଗଲେ। ଗୁରୁଦେବକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବସ୍ୱ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଜାଣିପାରିଲେ କି ତାଙ୍କର କେବଳ ଏହି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ବିଚାର କରିଲେ। ରାଜନ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବନର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା ବିଲକୁଲ ବି ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲ। ଆଉ ସେହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କରୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ, ସେହି ନାମର ପବିତ୍ରତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମୁଁ କେବେଠାରୁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ଏହି ନିୟମ ଯଦି କରିବ, ତୁମ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚାଲିଯିବ। ରାଜା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବଚନକୁ ସତ୍ୟ ମାନିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଙ୍କର ନାମକୁ 108 ଥର ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ, ସେତିକ ପୁଣ୍ୟ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପାଦତଳେ ବା ଚରଣରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ହେ ପ୍ରଭୁ,
ମୁଁ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିଛି, ନିଜ ହସ୍ତରେ ଲେଖିଛି, ଏହି ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରଖିଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଗଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ ହନୁମାନ। ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଲେ, ହେ ରାଜନ, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର। ତୁମର ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଥିବ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ତୁମେ ଯେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଅ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିଁ ହେବ। କେବେ ବି ପରାସ୍ତ ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ରାଜନ, କୌଣସି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ରୋଗ, ସମସ୍ୟା, କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କେବେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହଁ, ବରଂ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବ। ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ନିଜ ମୁଖରେ ଧରିଥିବ। କୌଣସି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ଭୁବନକୁ ଆସିଗଲେ ରାଜନ ସୈନିକ ସାଥିରେ। କିଛି କ୍ଷଣ ଘଟି ନଥିଲା ବା କିଛି ଦିନ ବିତି ନଥିଲା, ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ନୂଆ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜାଙ୍କର ସେହି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଛୋଟିଆ ବିମାର ମଧ୍ୟ କେବେ ବି କାହାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନରୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା। 7ଟି ରାଣୀ ଥିଲେ ସତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲା ପରେ 7ଟି ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଭରିଗଲା। ରାଜା ଗୃହସ୍ଥରେ ଥାଇ, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବାସୂତ୍ର କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖିବା, ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ରାଜା, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଥିବା ହେତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଏସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଲେ। ଜାଣିଗଲେ ରାଜା ହେତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଗଲା। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ, ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ସାହସ ହୋଇନଥିଲା, ଆଜି ହଠାତ୍ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଙ୍କର ନାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ନାମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ଏହି ଛୋଟିଆ ନାମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମତର ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନାମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ 108 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜାଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିପାରିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସୀ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା, ଆରାଧନା, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟରେ ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ, ମହାବିପଦ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ମିଥ୍ୟା ବଚନ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, କମେଣ୍ଟ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।